Hello students, I am Dr. Kalpit Ganesh Mhatre, Assistant Professor in Botany at Arts, Commerce and Science College, Lanza District, Ratnagiri. Today, in this presentation, I will speak about ethnobotany, its introduction and history. This topic is included in Botany Paper 4 Unit 1 Ethnobotany and Mushroom Industry, and I am your teacher for Unit 1 of Botany Paper 4. So let's continue with our today's topic, ethnobotany, its introduction and history. First of all, we will see definition of ethnobotany. So what is ethnobotany? Ethnobotany is the study of how people of a particular culture and region make use of indigenous or native plants. So in simple words, whenever we want to study interrelationships of human being and plants, then that study is called as ethnobotany. So ethnobotany is study of how people of a particular culture and particular region make use of indigenous or native plants in their day-to-day life. You all know that we are totally dependent on plants for our growth as well as survival, because plants provide us food material. Whatever we drink, whatever we eat, breakfast, lunch, dinner, is nothing but we eat plant source, because we eat rice, dal, different types of vegetable. So all these sources are plant sources, and hence we are totally dependent on plant for our growth, development and survival. Plant provide us food material, medicines, shelter, dyes, fiber, oil, resin, gum, wax, latex, tannin, and even we breathe air, which is the product of plant. So plants contribute to the air which we breathe. So in simple words, we are 100% dependent on plants for our growth, development and survival. And ethnobotany is nothing but the study of how people of a particular culture and region make use of indigenous or native plants. Here, please make a note that the indigenous and native use of plant is called as ethnobotany. Indigenous means it is native to that particular area, hence it is called as native plants. Suppose I am staying in Maharashtra state, so I can use only those plants which are found in Maharashtra state. I cannot use plants which are found in Kashmir or any other localities, because my location is Maharashtra. So in terms of ethnobotany, I am depending on plants present in Maharashtra. So simply, if anybody asks what is ethnobotany, then definition is ethnobotany is study of how people of a particular culture and region make use of indigenous plants. We all know that we are totally dependent on plant material for our growth, development and survival.
If we consider the extended use of plants other than food material, then we can say that plants are also used in ceremonial or spiritual rituals. India is a diverse country. In India, we have different types of people, different types of culture, and all the cultures have their own traditions, own ceremonies. And we also use different types of plants in spiritual, cultural, as well as ceremonial purposes. So this interdependence or this dependence of human being on plant material is called as ethnobotany. Not just a plant material, but any material available in nature which is used or which is for what I can say, which is having value for human beings, is called as ethnobotany. So ethnobotany is how plants are helpful for human being and their welfare. So this is the definition of ethnobotany. If I want to say this entire thing in Marathi, then I can say that मानवजातीचा निसर्गाशी असलेलं नातं जे असणार आहे आणि निसर्ग, झाडं, पानं, फुलं, दगड, धोंडे, माती, प्राणी, पक्षी यांचा मनुष्य जातीला जो उपयोग होणार आहे तो जर आपण स्टडी करायचा असेल तर त्या स्टडीला आपण म्हणणार आहोत इथनोबॉटनी. अँड दिस इज द टॉपिक नंबर 1, इथनोबॉटनी. अँड नाऊ we will go little bit detail in introduction and history of ethnobotany. So let's continue with history of ethnobotany. So whenever we want to learn history of anything, we should go back, we should go very long period back. Now our period is 2020 AD, and if we want to study ethnobotany, that is how people are dependent on plants, then we have to go back from 2020, because whenever history is there, history always dates back us so many years. So now we will also go back from 2020. So let's start history of ethnobotany. Now we are at 2000. From 2020 we have started going back. Now it is 2000, but we will go too much back to study history of ethnobotany. So 1900, 1600, again we will go 1400, 1300, 1000, 100 AD, and finally the point comes which is 00. But again we will go in negative time scale, and that time scale is known as before Christ or BC. So we will go 100 BC, 200 BC, 300 BC, 500 BC, and again we can go so many more years back to trace the history of ethnobotany. That is how plants are used for human well-being. And in next slide you will get what I said about ethnobotany. So let's get ready. This is the most amazing and excited side. You all know this story very well, and this slide and this story explains what is exactly ethnobotany. So this is the slide I am talking about. So this slide explains how plants are
useful or important for human being or human well-being. To explain this slide, I will switch from English to Marathi because it is always said that if we are learning something new, then if it is in our mother tongue, we can understand in a better manner. So I am giving you 15 to 20 seconds to look at this site and understand whatever you can get from this slide. So now 15 to 20 seconds are yours. Now you must have realized that this is the story of ancient Indian history. हजारो वर्षांपूर्वी इतिहासात घडलेली आणि सगळ्या लोकांना माहीत असलेली एक दंतकथा आहे ही. ज्या वेळेला लक्ष्मण निपचित पडला होता, त्याचे प्राण शरीर सोडून निघून गेले होते आणि त्यावेळेला लक्ष्मणाचे गेलेले प्राण परत आणण्यासाठी, त्याला जिवंत करण्यासाठी हनुमानाने काय केलं होतं, गोवर्धन पर्वत अख्खच्या अख्खं उचलून आणलं होतं. कारण त्या पर्वतामध्ये सापडणारी संजीवनी नावाची जी वनस्पती आहे, त्या वनस्पतीचा रस जेव्हा लक्ष्मणाला पाजला जाईल तेव्हाच त्याचे गेलेले प्राण परत येतील असं राजवैद्यांनी सांगितलं होतं. कारण पूर्वीच्या काळी हजारो वर्षांपूर्वी काय होतं, आत्तासारखे डेव्हलपमेंट झालेले हॉस्पिटल्स, दवाखाने, टेक्नॉलॉजी, डॉक्टर्स असं काहीच नव्हतं. पूर्वीच्या काळी जर कोण आजारी पडला असेल तर ते संपूर्णपणे औषधी वनस्पतींवरती डिपेंडंट असायचे. म्हणजेच सिम्पलमध्ये इथनोबॉटनी, यूज ऑफ प्लॅन्ट्स बाय people or how people are dependent on plants in their day to day life. सो या गोष्टीमध्ये सगळ्यांनाच माहीत आहे, राजवैद्याने सांगितलं की लक्ष्मणाचे गेलेले प्राण परत आणायचे असतील तर संजीवनी नामक वनस्पती आहे, ती इथून खूप दूरवर गोवर्धन पर्वतावरच मिळते. ती लवकरात लवकर आणून त्याचा रस जर आपण लक्ष्मणाला पाजला तर त्याचे गेलेले प्राण आहेत ते परत येतील. आणि मग ही संजीवनी वनस्पती आणण्याची जबाबदारी हनुमानावरती दिली आणि हनुमान मग उडत उडत लगेचच गोवर्धन पर्वतावर येऊन पोहोचला. पण शेवटी पर्वत, एवढं मोठं पर्वत, घनदाट जंगल, त्याच्यामध्ये हनुमानाला संजीवनी वनस्पती शोधणं खूप कठीण झालं. त्याला कळलंच नाही संजीवनी वनस्पती नक्की कोणती आहे. इतक्या हजारो प्रकारच्या वनस्पती जंगलात असतात, त्यामुळे हनुमान संजीवनी वनस्पती नीट ओळखू शकला नाही. मग त्याने एक युक्ती केली, सरळ आपल्या ताकदीने अख्खच्या अख्खं गोवर्धन पर्वतच उचललं आणि उडत उडत घेऊन परत आला. आणि मग राजवैद्यांना त्यांनी सांगितलं, हे अख्खं पर्वतच मी उचलून घेऊन आलो आहे, आता याच्यातली जी काय संजीवनी वनस्पती आहे ती तुम्ही घ्या आणि लक्ष्मणाचे गेलेले प्राण परत आणून द्या. सो धिस स्लाइड एक्सप्लेन्स हाऊ प्लॅन्ट्स आर हेल्पफुल टू ह्युमन बीइंग्स. दंतकथेचा भाग सोडून द्या, पण इथनोबॉटनी म्हणजे काय हे एक्झॅक्टली या स्लाईडमध्ये, या चित्रामध्ये तुम्हाला कळेल. सो इथनोबॉटनी म्हणजे एकदम सरळ सोप्या भाषेत सांगायचं तर माणसं आणि झाडं, पानं, दगड, धोंडे, निसर्गातल्या प्रत्येक गोष्टीचा माणसाशी काय संबंध आहे ते जेव्हा आपण स्टडी करू तेव्हा त्याला आपण म्हणणार आहोत इथनोबॉटनी. सो व्हॉट इज इथनोबॉटनी? इथनोबॉटनी इज स्टडी ऑफ हाऊ people of different region and different culture use indigenous or native plants in their day to day life. आणि मग जगातली सगळी माणसं काय आहेत, 100% आपल्या नियमित आयुष्यामध्ये रोजच्या प्रत्येक धकाधकीच्या जीवनामध्ये झाडांवरती खूप प्रमाणे अवलंबून आहेत. आता तुम्ही म्हणाल कसं? एक सिंपल उदाहरण
चहा, नाश्ता, दुपारचं जेवण, जे काय आपण खातो ते सगळं प्लॅन्ट ओरिजिनचं असणार आहे. कुठेच विदाऊट प्लॅन्ट ओरिजिनचं मटेरियल आपण खाऊ शकत नाही. चॉकलेट खाल्लं, कॅडबरी खाल्ली, वडापाव खाल्ला तरी त्याच्यामधलं मैदा म्हणजे झाडापासूनच तयार झाले, बटाटे म्हणजे झाड. सो कुठची पण गोष्ट जी आपण फूड मटेरियल म्हणून खाणार आहोत तिचं सोर्स काय असणार आहे? प्लॅन्ट सोर्स असणार आहे. तुम्ही ठरवलं चला आता आजपासून मी जेवण बंद करणार, मी अजिबात खाणार नाही आणि बघूयात काय ते. तुम्ही गाडी जरी चालवत असाल मोटरसायकल तरी तुम्ही इथेनोबॉटनीवर डिपेंडंट आहात. कारण गाडीची जी चाकं बनलेली आहेत ती कशापासून असतील बनलेली? रबरापासून म्हणजे लॅटेक्सपासून. आणि रबर हा झाडापासून तयार होतो. म्हणजे परत तुम्ही इनडायरेक्टली डिपेंडंट ऑन रबर. सो धिस यूज ऑफ plants or this relationship between plants and human being is called as ethnobotany. So now I can say that you must have got definition of ethnobotany very well. So what is ethnobotany? Ethnobotany is study of plants used by people in their day-to-day life, or you can elaborate ethnobotany definition in your own words also. There is no particular and proper definition of ethnobotany. You can make your own definition of ethnobotany also. Only the basis of ethnobotany is how natural resources, plants, animals are useful for well-being of ह्युमन्स. माणसाच्या संपूर्ण फायद्यासाठी, वाढीसाठी निसर्गाशी जे काय माणसाचं नातं असेल त्या नात्याला आपण काय म्हणणार आहोत? इथनोबॉटनी. आणि या स्लाईडमध्ये तुम्हाला एकदम डिटेलमध्ये कळणार आहे इथनोबॉटनी म्हणजे एक्झॅक्टली काय आहे. कारण देव होता लक्ष्मण तरीसुद्धा झाडांच्या रसावरती डिपेंडंट राहायची वेळ आली होती. सो धिस इज नथिंग बट इथनोबॉटनी. नाऊ वी विल प्रोसीड फर्दर टू सी द रूट्स ऑफ इथनोबॉटनी. म्हणजे अजून थोडंसं हिस्ट्री जाणून घेऊयात, एक छानशी गोष्ट ऐकूयात, म्हणजे तुम्हाला एकदम कन्सेप्ट्स काय होतील? क्लिअर होऊन जातील इथनोबॉटनीचे. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाईड. याच्यामध्ये तुम्हाला दिसतंय औषधी वनस्पतींपासून काहीतरी प्रिपरेशन चालू आहे. सो दिस इज इथनोबॉटनी अँड दिस प्रिपरेशन इज कॉल्ड ॲज इथनोबॉटनिकल प्रिपरेशन. अँड इन नेक्स्ट स्लाईड वी विल गो डिटेल्ड इन डीपर साइड ऑफ हिस्ट्री ऑफ इथनोबॉटनी. Can you guess by seeing this picture what's happening or what's going on in this picture? You have 10 to 15 seconds time. You just need to guess what is going on. So this is called as ancient education system, where students are learning something or they are getting knowledge from their teacher, and this system is called as Gurukul system. This is nothing but classroom like today, but this education system is ancient education system and it is called as Gurukul. Again, to explain this slide in detail, I will switch from English to Marathi because I will speak about 5 to 10 minutes on this slide. सो जर हे चित्र तुम्ही नीट बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल याच्यामध्ये काय आहे? ऋषीमुनींच्या आश्रमामध्ये विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत आणि ह्या स्लाईडमध्ये जे दिसतं आहे ती आपली प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धती आहे. पूर्वीच्या काळी काय करायचं? ज्याला शिकायचं असेल त्याला काय करावं लागायचं? दूरवर लांब
घरापासून दूर ऋषीमुनींच्या आश्रमात जाऊन राहायला लागायचं. पूर्वीच्या काळी आत्तासारखी शाळा, कॉलेजेस, महाविद्यालय वगैरे असं काहीही नव्हतं. ज्याला ज्ञान प्राप्त करायचं असेल, ज्याला शिकायचं असेल, त्याला काय करावं लागत होतं? दूरवर आपलं घर लहानपणीच सोडायचं आणि 10-15 वर्ष ऋषीमुनींच्या आश्रमात जाऊन राहायचं आणि तिथे ज्ञान आत्मसात करायला लागायचं. मग पूर्वीच्या काळी श्रीमंत, गरीब असं काही नव्हतं. सगळ्या मुलांना काय करायला लागायचं? ऋषीमुनींच्या आश्रमात जाऊन राहायला लागायचं. तिथली दिनचर्या, सगळी कामं, खाणं, सगळ्या गोष्टी करून ज्ञान आत्मसात करायचं आणि ज्ञानाने परिपूर्ण झालं की आपल्या घरी, आपल्या मायदेशी परत यायचं. अशी आपली ही प्राचीन भारतीय शैक्षणिक पद्धती होती आणि या चित्रामध्ये तीच पद्धती तुम्हाला दिसते. वेगवेगळ्या ठिकाणची लोकं आलेली आहेत, विद्यार्थी आलेले आहेत आणि ऋषीमुनींकडून ज्ञान प्राप्त करत आहेत, शिक्षण घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. असंच थोडंसं आता अजून डिटेलमध्ये जाऊयात. थोडंसं आजचं लेक्चर जरासं रंजक, इंटरेस्टिंग बनवूयात आणि याच चित्रामधील एका मुलाविषयी आपण बोलूयात. हजारो वर्षांपूर्वी म्हणजे आत्ता 2020पासून आपण मागे जाऊयात शून्यपर्यंत आणि शून्यपासून अजून मागे जाऊयात 200पर्यंत. म्हणजे आत्तापासून 2220 वर्षापूर्वींची गोष्ट आहे. त्यावेळेला असंच ऋषीमुनींच्या आश्रमामध्ये वेगवेगळ्या देशामधल्या राजांचे मुलं म्हणजेच राजकुमार शिक्षण घ्यायला आले होते आणि मग त्याच्यामध्ये चरक नावाचा एक मुलगा होता जो राजकुमार होता आणि जो एकदम छोटा असतानाच गुरुजींच्या आश्रमामध्ये, ऋषींच्या आश्रमामध्ये ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी आला. 10-12 वर्ष तो ऋषीमुनींच्या आश्रमात राहिला आणि सर्व गुणसंपन्न झाला. जगातलं सर्व ज्ञान त्यांनी प्राप्त केलं आणि आता 10-12 वर्ष झाल्यानंतर आपल्या मायदेशी जाऊन आपल्या वडिलांचा राज्यकारभार चालवायची त्याच्यावर जबाबदारी येणार होती. ती जबाबदारी घेण्यासाठी तो परिपक्व झाला होता. 10-12 वर्ष ऋषीमुनींनी त्याला जगातलं सर्व ज्ञान देऊन सर्व गुणसंपन्न, ज्ञानसंपन्न केलं होतं. पूर्वीच्या काळी अशी पद्धत असायची की ऋषीमुनींचा निरोप घेताना त्यांना गुरुदक्षिणा म्हणून काहीतरी एखादी गोष्ट द्यायची, जे आपले गुरु मागतील ते, आणि गुरुदक्षिणा देऊन आपण आपल्या मायदेशी परत यायचं. 12 वर्ष चरकचं शिक्षण झालं, ज्ञानाने संपूर्ण परिपूर्ण चरक झाला आणि मग गुरुजींचा निरोप घेताना चरकने विचारलं, ऋषीमुनी, आपण जगातलं सगळं ज्ञान मला देऊन ज्ञानाने परिपूर्ण केलेलं आहे, तर आता मी गुरुदक्षिणा म्हणून तुम्हाला काय देऊ? गुरुजींनी क्षणाचाही विलंब न लावता त्याला सांगितलं, चरक, मला अशी एखादी गोष्ट आणून दे किंवा अशी एखादी वस्तू आणून दे ज्या वस्तूचा या जगात कोणालाही उपयोग होणार नाही. चरकला वाटलं, अरे ही तर एकदम सोपी साधी गुरुदक्षिणा आहे. अशी वस्तू काय, भरपूर वस्तू मला सापडतील ज्यांचा जगात कोणालाच उपयोग नाही आहे. लगेच चरक ऋषीमुनींच्या आश्रमाच्या बाहेर आला आणि एखादी वस्तू शोधू लागला ज्या वस्तूचा जगात कोणालाच उपयोग नसणार आहे. समोरच एक सुकलेलं झाड पडलेलं होतं, मुळापासून उपटलेलं झाड होतं, त्यामुळे मरून गेलेलं, मेलेलं, सुकलेलं झाड पडलं होतं. चरक म्हटला, चला माझं काम झालं, हे मरून गेलेलं सुकलेलं झाड पडलं आहे, याचा उपयोग काय या जगामध्ये कोणालाही नाही आहे, हे झाड घेऊयात आपण आणि ऋषीमुनींना गुरुदक्षिणा म्हणून देऊन आपली गुरुदक्षिणा पूर्ण करूयात. चरक झाड घ्यायला जाणार तेवढ्यामध्ये एक म्हातारी आजीबाई चरकच्या जवळ आली आणि चरकला थांबवलं. त्याला सांगितलं, हे झाड माझं आहे, या झाडावरती माझा अधिकार आहे. चरकला पटकन काही समजलं नाही, झाड तर मेलेलं आहे आणि ही म्हातारी आजी म्हणते हे झाड माझं आहे. मग चरकने विचारलं, आजीबाई, या झाडाचा तुम्हाला उपयोग आहे का? हे तर मेलेलं झाड आहे, मी माझ्या गुरूंना गुरुदक्षिणा म्हणून हे झाड घेऊन जाणार आहे, कारण मला गुरूंनी सांगितलं आहे की कोणालाही उपयोगात न येणारी वस्तू मला आणून दे गुरुदक्षिणा म्हणून, आणि हे झाड आता सुकून गेलं आहे, मरून गेलेलं आहे, त्यामुळे याचा काय उपयोग कोणाला नाही आहे. मग तुम्ही असं का म्हणताय की हे झाड माझं आहे?
तुम्हाला याचा काही उपयोग आहे का, असं चरकने विचारल्यावर म्हाताऱ्या आजीबाई म्हणाल्या, बाळा, हे झाड माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे, कारण या सुकलेल्या झाडाची लाकडं मी आता तोडणार आहे, याची फाटी तयार करणार आहे आणि जळाऊ लाकूड म्हणून मी हे वापरणार आहे. माझ्या घरात जी चूल आहे ती चूल पेटवण्यासाठी, आग तयार करण्यासाठी मला ही झाडं, सुकलेली फांद्या, सुकलेली झाडं लागतात. त्यामुळे हे झाड माझ्यासाठी जळाऊ लाकूड म्हणून उपयोगाचं आहे. हे शब्द ऐकताच चरकच्या लक्षात आलं की आपला पहिलाच प्रयत्न हा निष्फळ ठरलेला आहे. आपल्याला असं वाटलं होतं की हे झाड सुकून गेलं आहे, मेलेलं आहे, याचा जगात कोणालाच उपयोग नाही आहे. पण हे झाड तर या आजीबाईंना स्वतःचं पोट भरायला मदत करणार आहे, कारण या झाडाला जळाऊ लाकूड म्हणून या आजीबाई वापरणार आहेत. आपला पहिलाच प्रयत्न हा निष्फळ ठरलेला आहे. आणि मग चरकनी आपल्या झोळीमधून कागद काढले आणि त्या कागदांवरती हे झाड सुकलेलं आहे आणि त्याचा आजीबाईंना कसा उपयोग होणार आहे ते लिहून ठेवलं. चरक म्हटला, ठीक आहे, पहिला प्रयत्न आपला निष्फळ ठरला, थोडंसं पुढे जाऊया, एखादी गोष्ट आपल्याला मिळून जाईल जिचा जगात कोणालाच उपयोग नाही आहे. असं करत करत थोडंसं चालल्यावर चरक एका तळ्याच्या काठावरती पोचला. सुंदर असं एकदम तळं होतं, शांत पाणी, वातावरण एकदम छान, संध्याकाळची वेळ असेल. आणि चरक तळ्याजवळ पोचला आणि तहान लागली म्हणून त्यातलं पाणी प्राशन करण्यासाठी तळ्याच्या एकदम जवळ गेला. पाणी प्राशन केल्यावर त्याच्या लक्षात आलं, अरे, या तलावाच्या सभोवताली, या तळ्याच्या आजूबाजूला भरपूर सारे दगड, मोठे मोठे दगड, धोंडे पडलेले आहेत. ह्याचा तर उपयोग कोणाला नसेलच या जगामध्ये. मी काय करतो, हे दगड उचलतो आणि ऋषीमुनींना आश्रमात घेऊन जातो गुरुदक्षिणा म्हणून, कारण या दगडांचा काय जगात कोणालाच उपयोग होणार नाही. आणि चरक दगड उचलणार तेवढ्यात 3-4 माणसं तिथे आली आणि त्यांनी चरकला दगड उचलून दिले नाहीत. त्यांनी सांगितलं, हे दगड आमचे आहेत. चरकच्या लक्षात आलं 100% दगडांचा काहीतरी उपयोग असणार आहे. मग चरकने त्या माणसांना विचारलं, ह्या दगडांचा तर तुम्हाला काय उपयोग आहे, ह्याचा कोणालाच जगात उपयोग नाही, म्हणून मी गुरुदक्षिणा म्हणून हे दगड माझ्या ऋषीमुनींना घेऊन चाललेलो आहे. मग तेव्हा त्या आलेल्या सगळ्या माणसांनी सांगितलं की आम्ही शिल्पकार आहोत, आम्ही मूर्तिकार आहोत आणि ह्या दगडाचा जगात कोणालाही उपयोग नसेल तरी आमच्यासाठी ह्या दगडांचा खूप मोठा उपयोग आहे. कारण हे दगड आम्ही आता घेऊन जाणार, यांना आकार देणार आणि यांच्यापासून शिल्प तयार करणार, यांच्यापासून मूर्ती तयार करणार, जी मूर्ती आम्ही विकणार आणि त्याच्या बदल्यात आलेल्या पैशांमधून आमचा उदरनिर्वाह चालणार आहे. चरकच्या परत लक्षात आलं, अरे बापरे, दगडसुद्धा उपयोगाचे आहेत, मला तर वाटलं होतं याचा कोणालाच उपयोग होणार नाही. परत त्यांनी आपल्या झोळीमधून कागद काढले आणि दगड हे कसे उपयोगात आणतात काही लोकांना ते लिहून ठेवलं. असं करत चरकचा दुसरा प्रयत्नसुद्धा निष्फळ ठरला. तिसरा, चौथा, 5वा प्रयत्न, सगळे प्रयत्न त्याचे निष्फळ ठरत राहिले. चरकला अशी कोणतीही गोष्ट नाही मिळाली जिचा मनुष्य जातीला उपयोग नाही आहे. हे सगळं होईपर्यंत चरक शोधतच राहिला अशी एखादी गोष्ट जिचा उपयोग नाही आहे. आणि सगळं शोधेपर्यंत 2 वर्षाचा कालावधी निघून गेला. 2 वर्ष हा चरक आपली गुरुदक्षिणा पूर्ण करण्यासाठी, म्हणजेच गुरूंनी सांगितल्याप्रमाणे जगात कोणालाही उपयोगात न येणारी वस्तू शोधत शोधत चरक 2 वर्ष अख्खं जगभर फिरत राहिला. पण त्याला 2 वर्षाच्या प्रवासामध्ये अशी कोणतीच गोष्ट नाही सापडली जी निरुपयोगी आहे, ज्याचा कोणालाच उपयोग नाही आहे. चरकला वाटलं, अरे, इतकी वृक्ष, वेली, झाडं आहेत, याचा काय कोणाला उपयोग असणार. पण काहीजणं औषधी वनस्पती म्हणून झाडं वापरतात, काहीजणं देवाला अर्पण करण्यासाठी फुलं वापरतात, काहीजणं सुगंधी अत्तर, तेल बनवण्यासाठी झाडं वापरतात. सो जगातल्या प्रत्येक गोष्टीचा, दगड, धोंडे, अशा प्रत्येक गोष्टीचा मनुष्य जातीशी खूप छान संबंध आहे आणि मनुष्य जातीला या सर्व गोष्टी उपयोगी आहेत. सो एकंदरीत
2 वर्ष चरक फिरला पण त्याला कुठचीही गोष्ट अशी मिळाली नाही जी निरुपयोगी आहे. आणि मग चरकच्या लक्षात आलं की आता आपण काही आपल्या गुरूंची गुरुदक्षिणा पूर्ण करू शकत नाही आहोत. आपण परत आश्रमात जाऊयात आणि गुरुजींची ऋषीमुनींची माफी मागूयात आणि त्यांना सांगूयात की मी गुरुदक्षिणा आपली पूर्ण नाही करू शकत. कृपया मला प्रायश्चित्त द्या किंवा गुरुदक्षिणा दुसरी द्या. परत 2 वर्ष फिरलेला चरक भरपूर सारा पायी प्रवास करून ऋषीमुनींच्या आश्रमामध्ये आला. ऋषीमुनींच्या पायावर आपलं डोकं टेकून त्यांनी ऋषीमुनींची माफी मागितली आणि कबूल केलं, ऋषीमुनी गुरुजी, मी 2 वर्ष या जगात फिरलो तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे गुरुदक्षिणा पूर्ण करण्यासाठी, पण या जगात मला अशी कोणतीही वस्तू नाही सापडली जिचा उपयोग मनुष्य जातीला नाही आहे. त्यामुळे मी तुमची गुरुदक्षिणा पूर्ण करू शकत नाही. आपण मला प्रायश्चित्त द्या किंवा नवीन गुरुदक्षिणा द्या अशी विनंती चरकने आपल्या गुरुजींना केली. गुरुजींच्या लक्षात आलं आणि गुरुजींनी सांगितलं, ठीक आहे, पहिली गुरुदक्षिणा जर तू पूर्ण करू शकत नसलास तर दुसरी गुरुदक्षिणा म्हणून 2 वर्षाच्या प्रवासात तुला जेवढ्या वस्तू जेवढ्या गोष्टी भेटल्या आणि असं वाटलं की या माणसांना कोणाला तरी उपयोग आहेत, तर त्या सगळ्यांचा उपयोग जो आहे तो तू आता लिहून काढ, कागदांवर लिहून काढ, त्याचं एक पुस्तक बनव, त्याची एक संहिता बनव आणि ती मला गुरुदक्षिणा म्हणून अर्पण कर. एका क्षणामध्ये चरकने आपल्या झोळीमधून भरपूर सारे कागद काढले आणि गुरुजींना अर्पण केले. गुरुजी, 2 वर्ष मी फिरलो आहे तेव्हा जी गोष्ट मला असं वाटलं ही मनुष्य जातीला उपयोगी आहे त्याचं सगळं लिखाण मी या कागदांमध्ये करून ठेवलेलं आहे आणि हे असे खूप सारे कागद मी तुम्हाला दक्षिणा म्हणून देत आहे, त्याचा स्वीकार करा. ऋषीमुनींना गुरुजींना खूप आनंद झाला. त्यांनी गुरुदक्षिणा स्वीकार केली आणि जे काही कागद खूप भरपूर गठ्ठेच्या गठ्ठे कागदांचे होते ते चरकने लिहिले होते, त्या सगळ्यांना एकत्र करून त्याला नाव दिलं चरक संहिता. संहिता म्हणजे पुस्तक आणि चरकने लिहिलेलं पुस्तक म्हणून चरक संहिता. आणि हेच चरक संहिता जे आहे ते आपल्या भारताच्या आयुर्वेदामधलं सगळ्यात महत्त्वाचं पुस्तक म्हणून मान मिळतो या चरक संहिताला. या चरक संहितामध्ये जगातल्या प्रत्येक गोष्टीचा उपयोग मनुष्य जातीच्या भल्यासाठी कसा आहे हे या चरक संहितेच्या पुस्तकात लिहिलेलं आहे. पाणी, दगड, धोंडे, माती, फळं, फुलं, झाडं हे सगळं जगातल्या गोष्टी माणसासाठी कशा उपयुक्त आहेत त्याचा सर्व लेखाजोखा या चरक संहिता या पुस्तकामध्ये आजपासून 2220 वर्षांपूर्वी लिहिला गेला. आणि हेच चरक संहिता म्हणजे आपल्या आयुर्वेदामधलं सगळ्यात महत्त्वाचं पुस्तक चरक संहिता. सो हे आत्ता जे सगळं सांगितलं हे सगळं म्हणजेच इथनोबॉटनी. हाऊ प्लांट्स आर यूजफुल फॉर बेनिफिट्स ऑफ ह्युमन्स और हाऊ ह्युमन्स पीपल आर डिपेंडंट ऑन प्लांट्स in their day-to-day life. So this is nothing but ethnobotany. So now you must have got the definition of ethnobotany in proper manner. So what is ethnobotany? Ethnobotany is study of how people of a particular culture and region uses plants or indigenous native plants इन देअर डे टू डे लाईफ. कारण सकाळी उठल्यावर आपण जी टूथपेस्ट वापरतो ती सुद्धा झाडांपासून तयार झालेली असणार आहे. चहा, परत चहाचं झाडच असतं. कॉफी झाडापासूनच तयार होते. नाश्ता, जेवण जे काय आपण खातो पितो ते सगळं कशापासून तयार होणार आहे? झाडांपासून तयार होणार. आणि हे सगळं सोडून आपण वेगवेगळे कॉस्मॅटिक्स वापरतो, त्याच्यामध्ये परत झाडं असतात. परफ्यूम्स, स्प्रे याच्यामध्ये झाडांचे ऑइल्स असतात. सो ओव्हरऑल वी ह्युमन बीइंग्स आर 100% डिपेंडंट ऑन प्लांट्स फॉर आवर ग्रोथ
development and survival. And this dependence of humans on plants, or this relationship of plants and humans, is called as ethnobotany. ह्या दोन उदाहरणांमुळे, म्हणजेच हनुमानाचं उदाहरण आणि चरकचं उदाहरण, याच्यामुळे तुम्हाला इथनोबॉटनी म्हणजे काय हे नक्की कळलं असेल अशी आशा व्यक्त करतो. आणि पुढच्या स्लाईडकडे जातो. इन दिस स्लाईड यू कॅन सी देर इज अ स्टॅच्यू ऑफ महर्षी चरक. जे चरक मी मगाशी सांगितलं, त्या चरक मुलगा जेव्हा मोठा झाला, खूप मोठा ऋषीमुनी झाला, आणि त्याचं इथे स्टॅच्यू दिसतं आहे. आणि त्याच्यासमोर झूम करून मी दाखवलं तुम्हाला तर लक्षात येईल, मोठी पोथी लिहिलेली दिसते. ती पोथी म्हणजेच चरक संहिता. आणि इथे बाजूला कोणता कालखंड आहे तो दिलेला आहे, 200 BC, 200 BC, म्हणजे आत्ता मी सांगितल्याप्रमाणे 2020पासून शून्यपर्यंत मागे यायचं, आणि शून्यापासून परत निगेटिव्हमध्ये 200 वर्ष. म्हणजे ती 200 वर्ष आणि आत्ताची 2020, म्हणजे 2220 वर्षांपूर्वीच एक मोठं पुस्तक लिहिलं गेलं, चरक संहिता नावाचं, ज्याच्यामध्ये जगातल्या प्रत्येक गोष्टीचा माणसाशी कसा संबंध आहे, माणसाशी कसा उपयोग आहे, हे लिहून ठेवलेलं आहे त्या पुस्तकामध्ये. इतकं महान पुस्तक हे चरक संहिता म्हणजे आपल्या आयुर्वेदाची खरी सुरुवात आहे. वास्तविक पाहता आपलं आयुर्वेद आहे हे खूप जुनं शास्त्र आहे. जर आपण नीट विचार केला तर इनिशिएशन ऑफ आयुर्वेदा इज अबाउट 5000 इयर्स ॲगो. आजपासून 5000 वर्षांपूर्वी आयुर्वेदाची निर्मिती झाली. पण आयुर्वेदामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं लिटरेचर वर्क जर कोणता असेल तर दॅट वर्क इज चरक संहिता. अँड धिस चरक संहिता इज the traditional and best example to clarify history of ethnobotany. सो ethnobotany म्हणजे सिम्पलमध्ये वृक्ष, पानं, फुलं, झाडं, निसर्ग आणि माणूस यांचा एकमेकांशी असलेला संबंध म्हणजेच इथनोबॉटनी. या चित्रात तुम्हाला छान एक मुलगा दिसतोय, गुटगुटीत, मॉडर्न 2020 मधला पेशंट आहे, आणि बाजूला मॉडर्न 2020मधील डॉक्टर आहे. आत्ताच्या काळात आपल्याला आजार झाला, बरं वाटलं नाही तर एकदम इझी आहे, आपण दवाखान्यात जाऊन लगेच ट्रीटमेंट घेऊन बरे होऊ शकतो. पण पूर्वीच्या काळी असं नव्हतं. पूर्वीच्या काळी आजारी पडल्यावरती घरगुती उपाय, औषधी वनस्पती, वैद्य, गावठी औषध देणारे लोकांकडून औषध घ्यायला लागायचं, जे झाडांपासून, जडीबुटींपासून तयार केलेलं असायचं. आणि त्या औषधी वनस्पतींचा वापर करून मग माणसं आजारापासून मुक्त व्हायची. सो दिस इज कॉल्ड ॲज इथनोबॉटनी. हाऊ पीपल आर डिपेंडंट ऑन प्लांट मटेरियल इन देअर डे टू डे लाईफ. जसं आपण जेवताना चहा, नाश्ता, जेवण, अगदी अंगावर कपडे घालतो, ते सुद्धा कापसापासून बनले. कापूस म्हणजे परत प्लांट मटेरियल आलं. सो आपलं अख्खं आयुष्य हे वनस्पतींवर आणि निसर्गांवरती अवलंबून आहे. आणि हाच जर स्टडी आपण करायचा म्हटला तर या स्टडीला आपण म्हणणार आहोत इथनोबॉटनी. सो तुम्हाला एकंदरीत इथनोबॉटनी म्हणजे काय आहे हे आता क्लिअर झालं असेल अशी आशा व्यक्त करतो. या स्लाईडमध्ये, ही शेवटची स्लाईड आहे आपली, तुम्हाला दिसतं आहे खूप जुनी हजारो वर्षांपूर्वीची पुस्तकं आहेत, ज्याच्यामध्ये झाडांचे गुणधर्म, औषधी वनस्पतींची माहिती लिहून ठेवलेली आहे. आणि आज त्याच डेटावरती आपण सगळं आयुष्य छानपैकी जगत आहोत. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे ना विको टर्मरिक काय होतं. विको टर्मरिक लावलं की आपली त्वचा कशी होते, आपली कातडी एकदम मुलायम, तजेलदार होते. हळदीमध्ये आपल्या कातडीला तजेलदार करायचे गुणधर्म आहेत असं आपण म्हणतो. पण हे सगळे गुणधर्म आपल्याला कधी कळले असतील? 2000-4000 वर्षांपूर्वी, जेव्हा चरक संहितासारखं काम केलं गेलं, त्यावेळेला हे औषधी वनस्पती झाडांचे गुणधर्म आपल्या सगळ्यांना कळाले असतील. सो असं एकंदरीत हे असणार आहे इथनोबॉटनी, डिपेंडन्स ऑफ ह्युमन बीइंग्स ऑन प्लॅन्ट्स. सो दिस इज नथिंग बट इथनोबॉटनी. सो व्हॉट इज इथनोबॉटनी? Ethnobotany is study of
प्लॅन्ट्स अँड देअर रिलेशनशिप विथ ह्युमन बिंग. आणि हा सगळा स्टडी म्हणजेच इथनोबॉटनी. इथनोबॉटनीचं बेस्ट एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर ज्यावेळेला मी PhD केलं ते माझं PhD इथनोबॉटनी या स्पेशलायझेशनमधून आहे. मी रायगड जिल्ह्यामध्ये जे आदिवासी लोक राहतात, जंगलामध्ये डोंगरदऱ्यामध्ये जे आदिवासी लोक राहतात ते निसर्गाशी कसे डिपेंडंट आहेत, झाडं पानं औषधी वनस्पतींशी त्यांचं आयुष्य कसं जोडलेलं आहे, हे 5 वर्ष मी स्टडी केलं आहे. आणि तो स्टडी म्हणजेच इथनोबॉटनी. माझं जे काही 5 वर्षाचे रिझल्ट्स आले त्या रिझल्ट्समुळे मला डॉक्टरेट ही डिग्री अवॉर्ड झाली. आणि माझे सगळे रिझल्ट्स आहेत ते मी कंपाईल करून एक मोठं रेफरन्स बुक लिहिलेलं आहे, इथनोबॉटॅनिकल प्लॅन्ट्स ऑफ रायगड डिस्ट्रिक्ट किंवा इथनो मेडिसिनल प्लॅन्ट्स ऑफ रायगड डिस्ट्रिक्ट, जे पुस्तक आपल्या कॉलेजच्या लायब्ररीत किंवा बॉटनी डिपार्टमेंटमध्ये अवेलेबल आहे. सो नाऊ आय होप दॅट यू ऑल हॅव अंडरस्टूड इथनोबॉटनी, definition of ethnobotany, introduction and its history. So this is all about my today's topic, ethnobotany, its introduction and history. Thank you very much for watching this video.